नमस्कार मित्रांनो, मी सतीश शरळ आजच्या आपल्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टरचे कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग। मित्रांनो, आपल्याला माहितीच आहे ट्रान्झिस्टरचे दोन टाइप्समध्ये कॅटेगरायझेशन केलेले आहे, युनिपोलर ट्रान्झिस्टर आणि बायपोलर ट्रान्झिस्टर। युनिपोलर ट्रान्झिस्टर म्हणजेच फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, दॅट इज FET. इट इज voltage controlled current source having 3 terminals. There are two types of the field effect transistor, JFET, that is junction field effect transistor, and MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. Junction field effect transistor having 3 terminals, drain, gate and source. It's having two types, N channel JFET and P channel JFET. Now let us see how that N channel JFET is constructed. So in order to construct that N channel JFET, at first we have to take a narrow bar of N type semiconducting material. As shown in this figure, that narrow bar of N type semiconducting material is taken, which one is known as the channel, and then two p-type junctions are diffused on opposite sides of its middle. So here as shown in this figure, two p-type materials are diffused there, so that one leads to form p-n junction, two p-n junctions. Then these two p regions are internally connected together and common terminal is taken out, which one is labeled as the gate. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो N चॅनल JFET कन्स्ट्रक्ट केला जातो। आता बघूया याचं वर्किंग सिम्बॉल त्याच्या अगोदर। सो हियर दिस वन फिगर शोज द सिम्बॉल ऑफ N channel JFET, 3 terminals having 3 terminals, drain, source and gate. If we see that gate material, we will find that arrow is in inverse direction. It means that gate material is of p type semiconducting material. For P channel JFET, that gate material is of N type semiconducting material, so that arrow is in outward direction. So remember these two important points. तो जो गेट टर्मिनल वरती जो एरो दाखवलेला आहे तो सिंपली ते मटेरियल कोणत्या प्रकारचं आहे ते तो शो करतो। जर एरो इनवर्ड डायरेक्शन असेल तर याचा अर्थ ते गेट मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा आहे। तो एरो जर आउटवर्ड डायरेक्शनने असेल तर ते गेट मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टिंगचं आहे, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। नाउ लेट अस सी द वर्किंग। सो वर्किंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। बिफोर दैट वन, that functionality of that drain and source terminal depends upon the external power supply, which one is connected there. The terminal which one is forward biased functions as source terminal, and the terminal which one is reverse biased functions as drain. So these two terminals, that is drain and source terminals, can be interchanged. कारण आपण कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तर हा चॅनल हा साधा आणि हे इकडे ड्रेन टर्मिनल आणि सोर्स टर्मिनल। विशेष कन्स्ट्रक्शनमध्ये दोघांच्या याच्यात विशेष असं काहीच नाही, फक्त महत्त्वाची गोष्ट एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय आपण कसा कनेक्ट करतो त्याच्यावरती त्यांची फंक्शनॅलिटी अवलंबून असते। आणि जसं मी सांगितलं दॅट सोर्स टर्मिनल इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। तर पहा हा एन टाइप चॅनल आहे, एन टाइप JFET आहे, that is source here from this one terminal, that source is negative, so that source terminal is negative, it is connected to the negative terminal of the power supply. It means that it is forward bias. Ultimately this one terminal will be source, and here this upper terminal is connected to the positive terminal of the power supply. It means that it is reverse bias. It means that simply this one terminal is going to function as the drain. आणि याच्यात एक महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो लक्षात ठेवा, गेट आणि सोर्स टर्मिनलमध्ये जो आपण पॉवर सप्लाय अप्लाय करतो दॅट इज VGS इज ऑलवेज निगेटिव्ह, तो नेहमी निगेटिव्ह असतो। आणि ड्रेन आणि सोर्स टर्मिनलमध्ये कनेक्ट केलेल्या पॉवर सप्लायला आपण VDS रेफर करू शकतो, आणि तसंच गेट आणि सोर्स टर्मिनलमध्ये अप्लाय केलेला पॉवर सप्लायला आपण VGS म्हणू शकतो। तर या पद्धतीने पहा याचं एक्सटर्नल कनेक्शन आहे, बायसिंग आहे। आणि नंतर आता पहा फंक्शनॅलिटी पहा, असं कन्सिडर करा
सुरुवातीला याच्यात 3 कंडिशन्स येतात. VGS इज इक्वल टू 0, VDS इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दोन्ही 0 असतील त्यावेळेस. नंतर VGS 0 ठेवायचा, VGS इज इक्वल टू 0 अँड VDS इज इन्क्रीज्ड, अँड देन VGS इज निगेटिव्ह अँड VDS इज इन्क्रीज्ड, और VDS इज केप्ट कॉन्स्टंट अँड VGS इज इन्क्रीज्ड देअर. तर पहा पहिल्या कंडिशनमध्ये if VDS is equal to 0 and VGS is equal to 0, if both are 0 then no current flows through the channel. त्यावेळेस चॅनल मधून कुठलाही करंट फ्लो होणार नाही. आता पुन्हा दुसऱ्या कंडिशन मध्ये VGS आपण 0 ठेवू आणि फक्त VDS जर अप्लाय केलं, then what will happen? That current through that channel will increase in the as that VDS is increased there. जसं जसं आपण VDS वाढवू तसं तसं त्या पद्धतीने या चॅनल मधून फ्लो होणारं ड्रेन करंट जे आहे ते त्या ठिकाणी वाढत जाईल. सो सी हियर that current flowing through the channel, that is the drain current. The magnitude of that drain current depends upon the magnitude of that VDS which one is applied there. If VDS is increased, then drain current also increases, but this one happens up to the one point, and after that one, that drain current through the channel almost remains constant, that is it reaches to its maximum value. So that applied VDS at which drain current through the channel reaches to its maximum value is known as the pinch off voltage. त्याला आपण पिंच ऑफ व्होल्टेज म्हणतो. पिंच ऑफ व्होल्टेजचे डेफिनेशन पुन्हा सांगतो पहा. इट इज द अप्लाइड VDS ॲट विच दॅट ड्रेन करंट थ्रू द चॅनल रिचेस टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँड लेटर ऑन इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर आपण VDS कितीही जरी वाढवलं तरी ड्रेन करंट कॉन्स्टंट राहतं. सो दॅट इज पिंच ऑफ व्होल्टेज. तर या पद्धतीने पहा असं हे ड्रेन करंट फ्लो होतंय. आणि त्याच्यानंतर समजा आता आपण VGS अप्लाय केलं आणि VDS कॉन्स्टंट ठेवलं तर काय होतं त्या ठिकाणी पहा. इफ VGS is increased in this suitable step, then what happens? The width of that depletion layer, which one is there in this N channel, that width of that depletion layer starts to increase there. तर ह्या N डिप्लेशन लेअरची विड्थ त्या ठिकाणी वाढते. तर पहा या पद्धतीने ह्या चॅनलमध्ये डिप्लेशन लेअर जी इंट्रोड्यूस झालेली त्याची विड्थ बघा अशी या पद्धतीने वाढत जाते आणि एक पॉईंट असा येतो त्या ठिकाणी. व्हॉट हॅपन्स देअर? these two depletion layers just touches to each other. आणि एक गोष्ट या ठिकाणी होते मित्रांनो बघा, जसं जसे डिप्लेशन लेअरची विड्थ वाढत जाते तसं तसं काय होतं, द ड्रेन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस चॅनल डिक्रीजेस बिकॉज द पाथ विच वन इज अवेलेबल टू द फ्लो ऑफ दॅट मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स डिक्रीजेस देअर. ते इलेक्ट्रॉन्स फ्लोसाठी किंवा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर जे असेल त्यांच्या फ्लोसाठी जो पाथ अवेलेबल असतो तो हळूहळू काय होत जातो त्या ठिकाणी कमी कमी होत जातो जसं जसं आपण ही VGS वाढवत जातो. अँड ॲट अप्लाइड VGS these two depletion layer just touches to each other, that is channel is completely blocked. ह्यावेळेस चॅनल काय होतं ब्लॉक्ड होतं and at this time no current flows through the channel. चॅनल मधून कुठलंही करंट त्या ठिकाणी फ्लो होत नाही. सो दिस अप्लाइड VGS at which this one happens is known as the VGS off. त्याला आपण VGS off म्हणतो and its value is just exactly equal to the negative value of that pinch off voltage, that is minus VP. ते pinch off voltageच्या व्हॅल्यू जेवढं असतं आणि आपल्याला माहिती आहे VGS निगेटिव्ह असतं बरोबर. सो दॅट ज्या VGSला हे घडतं जेव्हा हे चॅनल कम्प्लिटली ब्लॉक होते, दोन डिप्लेशन लेयर्स एकमेकांना टच करतात त्याला आपण VGS ऑफ म्हणतो आणि VGS ऑफला चॅनलमधून कुठलाही करंट फ्लो होत नाही, दॅट इज करंट फ्लो थ्रू द चॅनल इज मिनिमम. तर या पद्धतीने पहा हे JFETचं वर्किंग आहे हे आपण बघितलं N चॅनलसाठी. याच पद्धतीने आपण P चॅनलसाठी सुद्धा पाहू शकतो. असा P टाईपचा बार घ्यायचा, नंतर मिडलमध्ये त्या ठिकाणी N टाईप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आपण डिफ्यूज केलेलं असेल. कनेक्शन्स याच पद्धतीने करायचं. फक्त इथं जे टर्मिनल जसं मी सांगितलं ते टर्मिनल विच वन इज फॉरवर्ड बायस, that one serves as the source and which one is reverse bias, that one serves as the drain, and VGS as I have told it is always negative. तर या पद्धतीने आपलं JFETचं हे कन्स्ट्रक्शन आहे. धन्यवाद मित्रांनो. जर आपल्याला जर काही अडचण असेल तर आपण मला विचारू शकतात किंवा ईमेल करू शकतात, ईमेल करून विचारू शकतात. धन्यवाद.